welcome to e-learning. In this session, let us understand instruments or mechanism or subsystems of human resource development. To say about mechanism, instruments or subsystem, there are no any consensus opinion among HR practitioners or HR practices in different organizations. Based on the nature of the organizations or employee requirement or nature of job what employees are performing and their business area, organization select some subsystems of human resource development or instruments of human resource development. Because of that purpose, the instruments or the mechanism which we are going to be studied under the heading human resource development is not similar in one organization to the other, or it is not similar in all the organizations. So we can see different practices or different instruments or mechanisms used by different organizations to attain or to motivate its human resource to the full extent. But after studying different practices or mechanism prevailed in different organizations, we can pick some important or some most common subsystems, mechanisms or instruments which are coming under the heading of human resource development. Those most common practices or instruments we can study in this session. Before going to study mechanism of human resource development, let us briefly recall the content what we have studied in last session. That was concept of human resource development. Human resource development is an integrated and interdisciplinary approach to the development of human resource in the organization. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ in any organization. And the features of human resource development also we studied in last session. Features of human resource development are planned and systematic approach, and it is a continuous process. It is not one day activity or one time activity. It is continuous process, and it is interdisciplinary approach, and it works both macro as well as micro level, or it can be considered as both micro and macro aspects. These are important or notable features of human resource development. After recalling concept and features, let us go to study mechanism or instruments or subsystems of human resource development, which is actually the concept of today's session or content of today's session. Before going to study the different systems under the heading human resource development, let us see the points or important points: performance appraisal, potential appraisal, counseling and monitoring, training,
building moral and motivation, development of teamwork, creating effective human resource development environment, developing emotional intelligence, quality circle, quality of work life, emphasis on excellence, and flexibility. See, these all are the important subsystems or well known mechanisms or instruments which we can see most commonly in different organizations under human resource development practice. Let us study these all points, most common points or mechanisms or subsystems in detail. First one is performance appraisal. What is performance appraisal? Because it is not a new term to you, isn't it? We already have seen the meaning of performance appraisal also at the time of understanding different concepts of human resource management. So, what do you mean by performance appraisal? It is the process of assessing the performance and progress of an employee or of a group of employees in an organization on given job and his or group of employees potential for future development. Here what you have to observe to understand what performance appraisal is, it is not only related to assessing the present performance or present condition, present capabilities of an employee, it also intended to assess the potentiality, what an employee can perform or show in future after giving training or development like that, after providing development program or after arranging training like that. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ, ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಸೊ ಟು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ particular performance with the set standard to know whether that employee is performing as per their expectations or not. This is performance appraisal. So it is the most common or widely used instrument of human resource development. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದರ್
performance. So it is very simple. After performance appraisal, potential appraisal. Potential appraisal is used for providing necessary data which helps in preparing career plans for individuals. See, the most challenging job of management people is to retain employees in the long run. Why? Because human resources are ambitious in nature. ನಮಗೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ, ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವುದು? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು develop human resource? Because when organization does potential appraisal, then from this it can match best resource, or it can put its resource to appropriate place where an employee can enjoy his work. And next one is counseling and monitoring. Actually, counseling is two-way process. Here, counseling usually a superior who provides advice and assistance to his subordinates to attain higher level of performance or the set performance more effectively or easily. So, performance counseling means the help given by a superior to his subordinate in improving the latest and subordinates performance. It is in fact a process of guiding a subordinate to adjust better with his work environment and to better understand others so that that employee can enjoy his work and can do his work most effectively or as per the expectations of organization. So counseling and monitoring ಅಂತಂದರೆ two-way process. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೈಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ಯಾವಾಗ ಹೈಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೀಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. So training is in the view of management, it is an investment in the human resource
development. Why? It's a process. Training is also a process which gives dividends both in short and long run to the ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇದು? ಹೌ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಬೋನಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ an organization can do better if it invests in technology development and improvement of human systems. Training is a crucial for both these. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಹಾಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾಳೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ motivation among employees. See, we all human beings. In each and behind each and every work of us, there is some motivation. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅಟೈನ್ ಹೈಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್? ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ it is also one of the instruments of human resource development, or it is also integral part of mechanism of human resource development. What is that? Is building moral and motivation. The organization must give constant evidence to believe that human resource in the organization are key to development. This requires proper motivation of employees, which provides a base for the management functions of planning and organizing. So human resource-ಗೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ it is difficult to do any work in a team, because we have to abide by the rule of team, as well as we have to understand the teammates, and sometimes we have to behave in accordance with the expectations of teammates. It is little bit difficult to do teamwork, but it is inevitable.
ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? An organization is a group, or in any organization, group of people, team of people working together to attain a common goal ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೆವಿಟೇಬಲ್. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಫಲ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ, ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Human resource development climate or environment is one of the prerequisite for effective human resource development process implementation. ಈಗ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿರಬೇಕು. ಆ ವಾತಾವರಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಈ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಮೋಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ in an organization. It creates growth opportunities and recognition. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ತಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಥವಾ ತಾನು CEO ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಅಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ an environment where human resource can flourish or develop. Means in that environment people should intended to take initiatives to meet challenges or to attain responsibilities of the organization. And next one is developing emotional intelligence. So emotional intelligence ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, already we studied in several times in earlier sessions too. Human resources are considered to be the greatest assets in any organizations. It is only the resource
which has thinking capacity or which can utilize other resources based on its intelligence or capacity. Thus, it is essential to understand the role of emotional intelligence in enhancing the productivity of the human resource to achieve the overall success. Obviously, emotional intelligence play very vital role, or it has greater impact or influence on productivity of human resource as well as productivity of productivity of organization. So human resource under under the concept of human resource development, it should focus on enhancing the emotional intelligence of people in an organization. And next, quality circle. Before going to understand why quality circle is important or how it is playing important role under human resource development, let's understand what is quality circle. A quality circle is a small group of employees who are doing similar work or related work and who meet frequently or regularly to identify, analyze, and solve product related problems and to improve their general relations. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರರ ಗುಂಪು. ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The quality circles are generally autonomous units, usually led by superior or senior worker and organized as a work units. ಯೂಸ್ವಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಟು ಗೈಡ್ ಅದರ್ ವರ್ಕರ್. ಸೊ ಅದರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ and they meet periodically to discuss and analyze the problems what they are facing or how they find out solutions for that particular problem. So one's solution may provide idea to others to have solution for others problem. This is what quality circle did. So from this we can understand definitely it plays vital role in human resource development. Quality of work life, next one is, so quality circle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, it only related to the working life or working area, how they have to be enhanced their idea or knowledge or experience, ಅದಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ the quality of workers condition both working and living. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಮನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ wholeheartedly or he cannot dedicate himself towards attainment of organizational goal or he can't concentrate to do his job. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹೆಲ್ದಿ atmosphere of motivation and development among employees. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು.
And next instrument or subsystem of human resource development is emphasis on excellence. Excellence is a state of mind which prepares the employees to perform duties with dedication. ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ within the boundaries of their job which they have to perform in, or flexible attitude towards work and enriched job content, constructive disciplined meaningful participation of workers in management for the name sake ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳು, ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹೀಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, not merely by giving money. And next instrument is flexibility. See, already we understood one concept that human beings and technology both are dynamic in nature. So to say about both, nothing is permanent except change, means change only the permanent factor. So to attain the basic idea of human resource development, the magic formula is to preserve the relevant and destroy the irrelevant and create what is needed. See, ನೋಡಿ, these three are beautiful or most required subsystems of human resource development. Which are those three? ಮೊದಲನೇದು, ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So these are the important or most common subsystems or instruments or mechanism which we can see under human resource development. Shall we recall once the important points for the sake of examination under the heading mechanism of HRD? And ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, counseling and monitoring, training, building model and motivation, development of teamwork, creating effective human resource development environment, developing emotional intelligence, quality circle, quality of work life, emphasis on excellence and flexibility. See, ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇದೇನು ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕೆ, ಇವಿಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ? ಅದು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ. ಈಗ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.